Good morning, my dear students. My name is Nirtayana. Currently, I am available at the Hamlet Tuition Center, Brahmatol, Kathmandu, and the Kumudini Kunja Secondary School, Kalimati, Kathmandu. My dear students of grade 8, this is your science class, and in your science class, we have been discussing about the lesson light. And in our previous class, we learned how to draw ray diagram of image formed by a concave mirror when object is placed number 1 at infinity and number 2 beyond C. Yes, we have listed out 6 different cases. Among them, in our previous class, we learned how to draw the ray diagram of case number 1 and case number 2. Today we are going to draw the rest of the 4 cases. Make sure that you have your compass, pencil, scale and eraser ready. I also have mine ready. Do you want to see? Okay, here, see. Okay, here is my compass. Yes, and here is my scale. Okay, anyway, that's just the humorous part. Anyway, okay, let's begin our today's lesson. Okay, when object is at C. Now that in third case we need to place our object exactly at C. Yes, exactly at C. So you need to keep the scale, you need to arrange the scale right at C. Okay, now you need to draw the object, and remember, when we draw the object, don't make it more than 1 centimeter to avoid any possible errors. Okay, don't make the object more than 1 centimeter. The higher the object is, more the error will be. Okay, the higher the object is, more the error will be. Okay, so to minimize the error, draw the object very small. Okay, compared to the focus. So I already suggested you to take focus as 5 centimeter and object as 1 centimeter. Okay, done. Okay, now take the first light ray, which is parallel to principal axis. We are going to use the same set of rules. Okay, rule number 1 says the light ray which is parallel to principal axis passes through focus. Yes, the light ray which is parallel to principal axis passes through focus. Okay, need to keep arrows. Arrow. Arrow. Okay, this is it. Any confusion up here? Now we just use rule number 1. Now we can use rule number 2. Okay, so if rule number 2 suggests that if the incident ray passes through focus, then it reflects parallel to principal axis. If an incident ray passes through focus, then it reflects parallel to the principal axis. Is it sharp here? Okay, that's good. I guess here it is not sharp. Yes, see, it is not sharp here. Okay, now that's good. Okay, make sure that your pencil is very much sharp. Okay, because even the slightest error, the blunt pencil will make an error here. This is it. Is it sharp here? Okay, here it is not sharp. See, तिम्रो पेन्सिल शार्प भएन र यसरी ठ्याक्क ठ्याक्क पोइन्टमा परेन भने यसमा एरर हुन्छ. ओके, अरु केसमा एरर खासै देखिदैन, तर यो केसमा एरर देखिन्छ. किनभने यदि तिम्रो डायग्राम कम्प्लिटली एरर फ्री हुने हो भने अब्जेक्ट सी मा हुँदाखेरि इमेज पनि सी मा नै आउनु पर्छ. ओके, र अलिकति मात्र एरर भयो भने पनि हेर त
ल इमेज डिस्प्लेस भयो एनीवे इमेज डिस्प्लेस भइसक्यो है मेरो पनि एरर आइसक्यो है मेरो पनि एरर आइसक्यो ओके यसरी थाहा हुन्छ यो एरर भएको नभएको अब मैले कहाँ एरर देखिरहेको छु भने यहाँ त मैले एरर करेक्सन गरेँ तर यहाँ हेर त यहाँ यो लाइनहरु ठ्याक्कै एफबाट पास भइराखेको छैन है यो रिफ्लेक्टेड लाइन एफबाट पास हुनुपर्ने अलिकति तल आयो यो इन्सिडेन्ट रे पनि एफबाट पास हुनुपर्ने अलिकति यता आएन त ओके सो त्यो कुरालाई म करेक्सन गर्छु है त ल यति गर्बाटै थाहा भयो होला अहिले कम्प्युटरमा गर्दै यति धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ है यो पर्टिकुलरली यो केस चाहिँ है यो केस भन्नाले when the light ray is traveling through when the object is kept at C ओके यो सबैभन्दा सेन्सिटिभ केस हो अब ठीक छ ओके यो सबैभन्दा सेन्सिटिभ केस हो त्यसैले यसलाई चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली ह्यान्डल गर्नुपर्छ ह्यान्डल विथ केयर भन्छ नि हैन ल अब हेर त यहाँ पनि ठीक छ यो कर्नर पनि ठीक छ है अनि एफ मा पनि ठीक छ र ए अब्जेक्टको टिपमा पनि ठीक छ अब हेर त कहाँ आयो अब्जेक्ट यहाँ आयो नि हैन हेर त ए ठ्याक्कै यहाँनिर आएर मिट भयो नि हो यदि तिम्रो डायग्राम चाहिँ एरर फ्री भयो भने यसरी तिम्रो इमेज ठ्याक्कै आउँछ के ठ्याक्कै सीमा नै पर्न आउँछ बुझ्यो कि बुझेनौ ल भयो एनी कन्फ्युजन अझै एउटा कुरा छुट्यो जस्तो छ है मेरो के छुट्यो होला गेस गरेर के छुट्यो ओके के छुट्यो हो एरो दिन छुट्यो है ओके यो रेलाई एरो दियो अब यो रेलाई पनि एरो दिनु पर्यो नि हैन ल एरो दिउँ अरे अरे एरो उल्टो पो बसेछ है ल एरो भयो अनि यो लाइट यसरी आएर यहाँबाट फर्किन्छ हैन हो यसमा पनि एरो दिनु पर्यो यो फेरि उल्टो बस्यो अब हेर अब पर्फेक्ट भयो होला है अब ठीक छ हेर त लाइट रे को पाथ पनि बुझिन्छ यहाँबाट फर्स्ट लाइट रे प्यारलल आएपछि एफ बाट फर्क्यो सेकेन्ड लाइट रे एफ बाट पास भयो अनि ठोकेपछि प्यारलल भएर फर्क्यो है सकिन्छ यति गर्न ल यति गरिसकेपछि ओके यो स्केल अहिले एकछिनलाई स्केल चाहिँदैन है एकछिनलाई स्केल पर राखेँ मैले ओके अब मैले के लेख्नु पर्यो नेचर अफ इमेज लेख्नु पर्यो है नेचर अफ इमेज लेख्न याद छ कि छैन फर्स्टमा हामीले नेचर अफ इमेजमा के रिपोर्ट गर्छौं त रिपोर्टिङ के गर्छौं भन्दाखेरि रियल इमेज हो कि भर्चुअल इमेज हो इज द इमेज रियल अर भर्चुअल यो डायग्राम हेर त यहाँ तिमीले लाइट रे लाई ब्याक ट्रेसिङ गर्नु परेको छ कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे नै मिट भएको छ त वेल रिफ्लेक्टेड लाइट रे नै मिट भएको छ रियल लाइट रे नै मिट भएको छ है त्यसैले यहाँ बनेको इमेज के हो त रियल इमेज हो है अनि त्यसै सेकेन्डमा इरेक्ट छ कि इन्भर्टेड छ भन्दाखेरि हेर त एरो हेडबाट जुन लाइट रे आएको छ त्यो लाइट रे तल मिट भएको छ नि हैन अब्जेक्टमा एरो हेड माथि छ तर इमेजमा एरो हेड तल आएको छ है हो यस्तो इमेज भनेको के हो त इन्भर्टेड इमेज र मैले कुनै बेला भनेको थिएँ तिमीहरूलाई रियल इमेज इज अलवेज इन्भर्टेड साँचो कुरा सधैँ उल्टो हुन्छ हैन साँचो कुरा सधैँ उल्टो हुन्छ रियल इमेज इज अलवेज इन्भर्टेड र थर्ड नम्बरमा म्याग्निफाइड छ कि डिमिनिस छ त भन्दाखेरि अब म्याग्निफाइड छ कि डिमिनिस छ भन्नुको मतलब के हो त इमेज भनेको चाहिँ अब्जेक्ट भन्दा ठुलो छ कि सानो छ त्यो हेर्नु पर्ने हो नि हैन हाम्रो अब्जेक्ट 1 सेन्टिमिटरको छ यो त थाहा छ है अब इमेजलाई मेजर गर्नु पर्यो इमेज कतिको छ त हेरौँ है त स्केललाई अरेन्ज ओ माय गॉड इमेज पनि कति नै छ यहाँदेखि यहाँसम्म 1 सेन्टिमिटर नै रहेछ नि है इमेज पनि 1 सेन्टिमिटर नै छ लो मार्यो इमेज त न त ठुलो भयो न सानो भयो ठुलो भएको भए म्याग्निफाइड लेख्न हुन्थ्यो है
सानो भएको भए डिमिनिस लेख्न हुन्थ्यो अब यहाँ ठुलो पनि भएन सानो पनि भएन के लेख्ने त नट म्याग्निफाइड नट डिमिनिस लेख्ने त हुँदैन है त्यसो के छ हामी के लेख्छौँ त नन म्याग्निफाइड लेख्छौँ है नन म्याग्निफाइड भनेको म्याग्निफिकेसन नै छैन भनेको है त अनि पोजिसन अफ इमेज कहाँ आउनु पर्छ एट सी याद राख when object is at C the image must be formed at C यदि तिमीले गर्दाखेरि इमेज C मा बनेन यताउति पर्यो भने बुझ्नु तिम्रो मिस्टेक छ त्यहाँ केही न केही मिस्टेक भयो जस्तो मेरोमा पनि अघि मिस्टेक भएको थियो नि हैन र जस्तो यो लाइन रे चाहिँ एक्ज्याक्टली एफ बाट पास नहुँदाखेरि पनि मिस्टेक हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँनिर यो पोइन्टमा एक्ज्याक्टली यहाँ जहाँनिर ठोके त्यहीँबाट रिफ्लेक्टेड लाइन बनाएन भने पनि मिस्टेक हुँदो रहेछ है अनि यहाँनिर यो लाइन पनि सेम यहाँ जहाँनिर ठोके एक्ज्याक्टली त्यहाँबाट बनाएन भने पनि मिस्टेक हुन्छ यहाँ चाहिँ यो लाइन पर्फेक्टली तिमीले प्यारलल बनाउन सकेनौ भने पनि मिस्टेक हुन्छ यो मिस्टेक हुने ठाउँ धेरै छ के एक ठाउँमा मात्रै मिस्टेक भयो भने पनि तिम्रो यो इमेज चाहिँ ठ्याक्क सी मा आउँदैन देखिहाल्छ है त्यसैले चाहिँ यो केसमा मिस्टेकलाई कभर गर्न धेरै गाह्रो छ द्याट्स वाइ एक्जाममा चाहिँ के गरिन्छ भने 2 मिलिमिटर सम्म यताउति पर्यो भने पनि कन्सिडर गरिन्छ जस्तै इमेज ठ्याक्कै यहाँ पर्नु पर्ने तर तिम्रो इमेज चाहिँ यता आयो सपोज हैन भने यो मेजर गरिन्छ यदि 2 मिलिमिटर सम्म मात्रै एरर छ भने ठीक छ तिमीले फुल मार्क्स पाउँछौ मार्क्स काटिदैन ओके फुल मार्क्स पाइन्छ तर 2 मिटर भन्दा बढी एरर रहेछ भने चाहिँ मार्क्स काटिन्छ ओके त्यही भएर पनि हो मैले यो इमेजलाई सकेसम्म सानो बनाउनु भनेको है सरी अब्जेक्टलाई सानो बनाउनु भनेको अब यही कुरा एकचोटी म ठुलो अब्जेक्ट राखेर एकचोटी गरिहेर्छु है त के हुन्छ हेरौँ है ठुलो अब्जेक्ट राखेर विदाउट एनी एरर गरिहेरौँ है सपोज यो अब्जेक्ट चाहिँ मैले यतिसम्म बनाएँ ठुलो बनाएँ डबल बनाएँ मैले भनेपछि यो लाइन कहाँ जाने भयो यो प्यारल लाइन यहाँ माथि आउने भयो हैन यतिकै छ एरो पनि त्यसैमा आउनु पर्यो अनि यो लाइट रे के हुन्छ यसलाई त म इरेजै गर्दिम यसलाई पनि इरेजै गर्दिम ल यो डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै हो म एरोहरू बनाइराख्दिन है ओके ल यो लाइट रे अब पास हुँदाखेरि कहाँबाट आउँछ त हेर त यहाँ बाहिर गइसक्यो ल विदाउट एनी एरर है त यहाँबाट ठ्याक्क एफ मा छ कि छैन हेर र छ है ल यो भयो अनि सेकेन्ड लाइट रे मैले एफ बाट पास गर्नु पर्यो हैन त ठीक छ अलिकति परेन जस्तो ल यसो ड्र गरे अब एकचोटि हेरौँ एरर छ कि छैन 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 यहाँ नचाहिने ठाउँमा एरर आएछ है नन छैन यसमा पनि यसमा छ जस्तो छ है यसमा छ यसलाई अलिकति तल सार्नु पर्यो ल ओके मैले त तल सारेँ तर तिमीले कपीमा गर्दाखेरि त इरेजै गर्नुपर्ने हुन्छ है एरर छैन कहीँ पनि एरर छैन छ त एरर छैन है तर इमेज कहाँ बन्यो हेर त कति धेरै मिसप्लेस भयो इमेज बन्नुपर्ने सी मा तर बन्यो कहाँ यहाँ यता बन्यो है त अब यो मैले भनेको थिएँ तिम्रो 5 के 2 मिलिमिटर सम्म एक्सक्युज हुन्छ भनेको थियो अब यसो गर्दाखेरि कति मिलिमिटरले डाइभर्ट भयो एकचोटि हेरौँ त ल 2 मिलिमिटर मात्रै डाइभर्ट भएको छ त ए अलमोस्ट 1 सेन्टिमिटरले खै कहाँ ठ्याक्कै यहाँनिर पर्नु भने ओके ल 0.9 मिलिमिटर चाहिँ अलमोस्ट 1 सेन्टिमिटरले चाहिँ इमेज डिस्प्लेस भयो है यो तिमीले जति ठुलो अब्जेक्ट राख्छौ नि त्यति नै धेरै डिस्प्लेस हुन्छ यो हैन त अनि तिमीले यो पर्फेक्टली मेहनत गरेर आधी घण्टा लगाएर मेहनत गरेर बनाए इमेज यहाँ आयो मार्क्स काट्यो मजा भएन नि हैन र है त्यसैले मैले के भने त यस्तो यो मिररमा हुने एरर यो एरर किन भयो त भन्दाखेरि यो एरर किन भयो त भन्दा यो रेफरेन्स लाइन हेर त यो रेफरेन्स लाइन है यो रेफरेन्स लाइनको ठ्याक्क सिधा तल आउँदाखेरि हेर यो पी भन्दा यता पर्यो नि
हैन भनेपछि यो पोइन्ट र सी को ठ्याक्क बीचमा एफ पर्दैन के त्यही भएर यस्तो एरर हुन्छ अनि तिमीले अब्जेक्टलाई जति सक्यो सानो बनायो भने के हुन्छ तिम्रो यो मिड यो लाइन भनेको रेफरेन्स लाइन भनेको पी को नजिकै नजिकै रहन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि एरर चाहिँ कम हुन्छ है ल यति बुझ्यौ ल यो बुझ्यो है when object is at C हो यसलाई चाहिँ तिमीले अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अरु केसेसलाई भन्दा यो केसलाई चाहिँ धेरै चोटी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो ओके ल अब हाम्रो नेक्स्ट केस नम्बर 4 मलाई स्केल चाहिन्छ है ल ओके केस नम्बर 4 को लागि पनि मैले के गर्नु पर्यो अब्जेक्टलाई कहाँ राख्ने बिट्विन सी एन्ड एफ हो ल सी र एफ को बीचमा जहाँ राखे पनि हुन्छ है ठ्याक्कै बीचमा पर्नु पर्छ भन्ने छैन जहाँ राखे पनि हुन्छ बिट्विन सी एन्ड एफ मैले राखे है कति राख्ने अब्जेक्ट 1 सेन्टिमिटर हैन त ल 1 सेन्टिमिटर पहिले एरो आएछ त ओके स्केललाई अहिले एकछिन पर राखौं ल यति बुझ्यौ भाइ अब्जेक्ट बनाए अब फेरि एरो बनाउनु पर्यो एरो रे डायग्राम बनाउनु पर्यो अब हामी के कुन रे लिन्छौं त भनेर त्यही माथि जस्तै रुल नम्बर 1 द लाइट रे कमिङ प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स थ्रु फोकस कहाँसम्म पुग्यो हट्टेरिका फोकसबाट आउँछ है ल फोकसबाट आयो अनि सेकेन्ड लाइट रे सेकेन्ड रुल के हो त द लाइट रे पासिङ थ्रु फोकस है फोकसबाट आइराछ द पासिङ थ्रु फोकस इज प्यारलल टु द प्रिन्सिपल लाइन हैन मिट भएन है अझै बढाउनु पर्यो ओ भयो मिट भयो हो ल बल्ल आएर मिट भयो यसमा त मिट गराउनै गाह्रो रहेछ हैन भेट्दै नभेट्ने अब हेर त तिम्रो रे कहाँ आएर मिट भयो त यहाँ आएर मिट भयो हो दुईवटा रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ आएर मिट भयो भनेपछि तिम्रो इमेज पनि कहाँ बन्छ यही बन्छ नि यो लाइन पुगेन है यसलाई पनि बढाउनु पर्यो नि त ल यसलाई पनि बढाइदियो अब यो बढाउँदाखेरि तिम्रो इमेज कहाँ बन्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर बन्यो यहाँनिर आएर मिट भएको यहीँनिर बन्यो है अब इमेजलाई चाहिँ तिमीले एरो हाल्नु पर्यो ल तलपट्टि फर्केको हैन यो टाउकोबाट आएको लाइट रे यहाँ मिट भयो जहाँ मिट भयो त्यहाँ के को इमेज बन्छ टाउकोकै इमेज बन्छ त्यसैले यसमा के भयो त टाउको तल फर्केर बसेछ हैन अब एउटा फाइनल काम के गर्न बाँकी छ यसमा एरो हाल्न बाँकी छ put an arrow here ठीक छ अनि यो लाइनमा यो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है यता आउँछ यसलाई पनि एरो चाहियो एरो यो लाइट रे इन्सिडेन्ट रे हो यता आइराखेको छ हैन इट अल्सो नीड्स एन एरो र अर्को यो रिफ्लेक्टेड लाइट रे यसलाई पनि एरो चाहियो एरो होला यति भयो है अब फेरि एकचोटि हेर त यो एरो डायग्राम कस्तो बन्यो रे डायग्राम बुझ्यो है ल अब यसमा भन त यो यति हेरेर अब वन्स अगेन नेचर अफ इमेज देऊ त अब तिमीहरूले आफैले पनि दिन सक्ने भयो है नेचर अफ इमेज को नेचर कस्तो कस्तो भएको छ र फर्स्ट नम्बरमा यो रियल इमेज हो कि पर्शियल इमेज हो पर्शियल इमेज होइन होला ए होइन ल ठिकै छ तिमीहरू सबैले होइन भन्छौ भने होइन नै होला इट मस्ट बी रियल इमेज why because the real light rays the real reflected light rays meet here to form an image okay and number 2 is it erect image or inverted image it is inverted inverted means ulto inverted yes and number 3 is it magnified or diminished do I need to measure to me it looks magnified हेर त मेजर गर्ने हो भने पनि देखिन्छ कति छ 1.56 1.6 छ
अब्जेक्ट कतिको थियो 1 सेन्टिमिटर, इमेज कतिको आयो 1.6 सेन्टिमिटर। अब्जेक्ट भन्दा इमेज ठुलो भयो भने त्यसलाई हामी के लेख्छौं म्याग्निफाइड। Okay, now what is the position of image in this case? Position of image is image कहाँ बन्यो beyond C, C भन्दा पर आयो इमेज हैन र। Any confusion up here? हेर त ल यो इमेज पनि प्र्याक्टिस गर्नु। Okay, now next case number 5 when object is placed at F. Okay, F मा भनेपछि स्केललाई कहाँ राख्नु पर्यो एक्ज्याक्टली F मै राख्नु पर्यो है। ल अब इमेज सरी अब्जेक्ट बनाऊ कति सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर हैन 1 सेन्टिमिटर हैन। अब यो अब्जेक्टलाई एरो हेड चाहियो ए उल्टो पर्यो एरो हेड कहाँ माथि हुन्छ है टाउको माथि फर्केर बस्छ नि है। ओके ल ओके अब यसमा वन्स अगेन रुल फलो गरौँ। नम्बर 1 रुल द लाइट रे पासिङ प्यारलल है द लाइट रे पासिङ प्यारलल ट्राभल्स थ्रु फोकस है। नंबर 2 rule the light ray passing through focus travels parallel। अरे 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 जो फोकस में ऑब्जेक्ट छ भने अब यसबाट आएको लाइट रे फोकस बाट कसरी जान सक्छ र है पोसिबल छ छैन नि है छैन। अनि चाहिँ अब हामीले रुल नम्बर 3 युज गर्नु पर्यो हैन त। रुल नम्बर 3 कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि तिम्रो लाइट रे सी बाट पास गराउनु पर्यो। सी बाट पास गराउने भन्नाले सी मा आएर अनि फर्किदैन सी को रिफरेन्स लाइट रे माथि मिरर तिर जाने। अब त्यो रिफरेन्स कसरी पार्ने त भन्दाखेरि यो स्केललाई घुमाउनु पर्यो ठ्याक्कै यहाँनिर पार्नु पर्यो है। खै त अझै मिल्यो अझै मिलेन है। अब मिल्यो होला अलिकति मिलेन एटर यहाँ मिले त्यहाँ मिल्दैन त्यहाँ मिले यहाँ मिल्दैन के भएको यो अब हो अब मिल्यो हैन त। हो यसरी स्केललाई सी र एफ मा ठ्याक्क टच हुने गरी राख्नु पर्यो। सी र एफ मा टच हुने गरी राख्नु पर्यो है त। भयो टच भयो टच भयो है। ल यसरी टच हुने गरी राख्नु पर्यो र यहाँ मेरो स्केल सानो भयो छोटो भयो है। सो यु नीड टु युज लङ्गर स्केल। अहिले मैले यसलाई एक्सटेन्ड गरेँ तर तिमीहरूले यस्तो गर्नु मिल्दैन तिमीहरूले लामो स्केल युज गर्नुपर्छ है त। सो यो लाइट चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँबाट हेर है मेरो कर्सर हेर है यहाँबाट यो स्केलको रेफरेन्स सी को रेफरेन्स आयो हैन यहाँ मिररसम्म आयो मिररमा आएपछि ठोकिएर अब फेरि यही बाटो फर्किन्छ के यही बाटो फर्केर कहाँबाट जान्छ त अब सी बाट पास हुन्छ। अन्डरस्टुड स्केलको युज बुझ्यो बुझेन। सरको स्केल त गजबको रहेछ है। सर यस्तो स्केल हामीलाई पनि दिनु न भन्ला फेरि मिल्दैन है सरसँग मात्रै हुन्छ यस्तो स्केल। एनीवेला ठिकै छ छोडो ये बात ये सारी बात है। ला के भयो मेरो स्केल त बिग्रियो। एनीवे ठिकै छ म यो स्केल फालिदिन्छु है म अर्को स्केल यहाँबाट लिएर आउँछु ल ठिकै छ ल। एनीवे यति बुझ्यो है। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो एरो हाल्नु पर्यो। रे डायग्राम भनेपछि एरो त हाल्नै पर्यो है। 1 यो मिलेन 2 अनि यो लाइट के हुन्छ पहिला माथि जान्छ अनि त्यसपछि फर्केर तल आउँछ है। ल यो चारवटा लाई मैले एरो हालेँ।
यो रे डायग्राम बुझ्यो कि बुझेन हो त ओके अब क्वेसन आउँछ इमेज खोइ सर इमेज वेयर इज द इमेज where is image I cannot find any image because to form the image the light rays must meet somewhere yes you are right my dear student the light ray must meet somewhere to form the image then sir where does the image form where are the light rays meeting I cannot see them meeting anywhere sir can we backtrace them to meet it no then also they do not meet well the problem is these two reflected light rays are parallel to each other okay in this case if there are no errors okay these two reflected light rays are parallel to each other and parallel lines never meet even if you backtrace them they will not meet at least immediately okay so theoretically they will not form any image but practically the density of air keeps on changing at different layer okay so that makes that causes refraction of light rays within the air okay and take an example if you are sitting in front of fire try to look through the smoke or try to look through the air just above the fire you will see other objects flickering okay why does that happen because of density of air is changed and because of that refraction occurred refraction means bending of light occurred so due to the same phenomenon these light rays will also bend at least slightly and if they bend means they will meet somewhere okay we cannot tell where but they will meet somewhere and that somewhere we call it infinity okay so to give nature of image first of all if they will meet somewhere then obviously it will form real image because these are the real light rays but the imaginary light rays do not meet because imaginary light rays do not undergo refraction okay you know the refraction means bending of light okay only real light rays bend but imaginary light rays do not bend and second nature inverted or erect if it is real image then obviously it will be inverted okay and third is it magnified or diminished and you know that as the image forms farther image will be magnified larger इमेज चाहिँ सी भन्दा जति पर गयो त्यति नै ठुलो हुन्छ सी बाट जति पर गयो त्यति नै ठुलो हुन्छ भनेपछि के हुन्छ कहाँ पुग्छ कति टाढा जान्छ भनेपछि दिस मस्ट बी हाईली म्याग्निफाइड है र पोजिसन अफ इमेज कहाँ बन्यो त वी डु नट नो वेयर इट विल फर्म बट इट विल बी एट इन्फिनिटी understood okay this is the case number 5 okay now let's go to case number 6 when object is placed between f and p okay यो स्केललाई कहाँ राख्नु पर्यो अब f र p को बीचमा जहाँसुकै राखे पनि हुन्छ है ल मैले यहाँ राख्थे once again do not draw the image more than 1 centimeter इमेज लाई चाहिँ 1 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो नबनाउनु बनायो भने के हुन्छ पाप लाग्छ सर पाप लागेन के हुन्छ नरकमा परिन्छ नरकमा बस्न मन लाग्छ पट्पट्युम्लेको तेलमा राख्छ है यमराज नरकमा त्यसैले नरकमा नपर्ने ओके एनीवे ल रुल नम्बर 1 के हुन्छ त ल यदि तिमीलाई नरकमा बस्न मन छैन पाप भोग्न मन छैन भने 1 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो इमेज नबनाउने ल यो बुझ्यौ rule number 1 the light ray which is parallel to principal axis always passes through focus rule number 2 अब तिमीले फोकस बाट पास गराए पनि हुन्छ है तर फोकस बाट तल गएको लाइट रे यसले कहिले चाहिँ यो लेन्सलाई टच गर्ने लेन्सलाई कहिले मिट हुन्छ नो इट विल नेभर मिट है सो वी आर गोइङ टु युज थर्ड रुल यहाँ चाहिँ तिमीले यो फोकसको रेफरेन्समा यहाँ माथि पठाए पनि हुन्छ है त्यो पनि के हुन्छ त प्यारलल नै भएर जान्छ तर हामीलाई अहिलेलाई के नै सजिलो हुन्छ रुल नम्बर 3 नै सजिलो हुन्छ अब त्यसको लागि मलाई लामो स्केल चाहियो होला हो
ल अब यो लामो स्केल ड्र गरेर राख्नु भन्दा म यो स्केललाई अघि जस्तै लम्ब्याउनु भन्दा म अब नयाँ स्केल बनाउँछु है त। तर यसपालि चाहिँ म कालो स्केल बनाउँछु। ओके ल यो स्केल भयो। यसलाई मैले म्यानेज गर्नु पर्यो। ठ्याक्क यसरी म्यानेज गर्नु पर्यो। ए कालो हुँदा त केही पनि देखेन है तल। यसलाई कालो होइन ग्रे कलरको स्केल बनाऊँ है त। ए सर तपाईँ त जे मन लाग्छ गर्नुहुन्छ। हाम्रो कहाँ त्यस्तो गर्नु मिल्छ होइन? रियली यस तिमीहरूको कहाँ गर्नु मिल्छ? सरको मात्रै गर्नु मिल्छ है। ल ओके एनिवे अब यो लाइट रे पास हुँदाखेरि कसरी पास हुन्छ त? यहाँबाट पहिला जान्छ मिररमा जान्छ हो, ठोकिन्छ। मिररमा ठोकेपछि फेरि यो फर्किन्छ तल सीबाट आउँछ। के होइन रुल नम्बर 3? पहिला मिररमा जान्छ, ठोकिन्छ, ठोकेपछि फेरि तल आउँछ है। ल अब हेर त। ओहो ल अब यहाँ मिलेन है। अब यो लाइनलाई मिलाउनु पर्यो। अब मैले भए यसरी मिलाउन मिल्छ, तिमीहरूले भए इरेजै गर्नुपर्छ है। इरेज गरेर फेरि ड्र गर्नुपर्छ। सर यो त बहुत नाइन्साफी हुआ भन न अब। ओके एनिवे ल अब यहाँ यति त भयो। अब यसमा पनि तिमीले एरो राख्नु पर्यो है। ल एरो राखौँ। यो लाइट रे के हुन्छ पहिला सिधा जान्छ अनि यहाँबाट फर्किन्छ हो। अनि यो लाइट रे के हुन्छ पहिला माथि जान्छ है अनि मिररमा ठोकेपछि फेरि फर्किन्छ। ल अब यो चारवटा एरो बनाउनु पर्यो। अब ठिक छ? ठिक छ है। यहाँ पनि एउटा प्रब्लम मैले के देखेँ भने यो दुईवटा लाइट रे हेर त, यो रिफ्लेक्टेड लाइट रे यिनीहरू जहाँनिर मिट हुन्छ इमेज त्यहाँ बन्ने हो नि। तर यो कहाँ मिट हुन्छ त? यिनीहरू पनि कहिल्यै मिट हुँदैन। अघि नम्बर 5 मा त एटलिस्ट यो प्यारलल थियो होइन, काहीँ न काहीँ मिट हुन्छ भनौँ। तर यो त प्यारलल छैन, डाइभर्स छ हेर त। यहाँ जति डिस्टेन्स छ यो जति तल गयो त्यति डिस्टेन्स बढ्दै आएको छ। यो जति पर गयो त्यति झन् टाढा जान्छ। दे विल नेभर इन्टरसेक्ट, दे विल नेभर इन्टरसेक्ट, दे विल नेभर मिट। ओके तर यस्तो डाइभर्जेन्ट लाइटलाई ब्याक ट्रेस गर्यो भने चाहिँ अभियसली यो मिट हुन्छ। ओके ब्याक ट्रेस कसरी गर्ने? ठ्याक्क त्यो लाइनमा तिमीले स्केल राख्नु पर्यो। ओके अहिले त खोक्न पनि डर लाग्छ है। कसैले ले तँलाई कोरोना लाग्यो भनिदियो भने के गर्नु? ओके एनिवे ब्याक ट्रेस गर्नु पर्यो। यो लाइटरलाई हामीले ब्याक ट्रेस किन गरिन्छ त भन्दाखेरि आवर माइन्ड इज भेरी पावरफुल टुल। ओके हाम्रो माइन्डले इमेजिनेसन गर्न सक्छ। हाम्रो माइन्ड चाहिँ इमेजिनेसन पावर हुन्छ है। र ब्याक ट्रेस गरिएको लाइनलाई जहिले पनि हामी के गर्छौँ त ड्यासले इन्डिकेट गर्छौँ है। त्यसै अब तलको लाइनलाई पनि ब्याक ट्रेस गर्नु पर्यो किनभने यो पनि मिट हुँदैन है। ल यसलाई पनि ब्याक ट्रेस गर्नलाई स्केललाई ठ्याक्क योसँग मिलाएर राख्नु पर्यो। मिल्यो? अलिकति मिलेन है। अब मिल्यो क्या अरे? ल अब मिल्यो है। ल अब फेरि अब यो लाइनलाई पनि ब्याक ट्रेस गर। Make proper use of your scale. ओके इमेजिनरी लाइट रे चाहिँ कहाँ मिट भयो त? अब स्केल हटाइदिएँ है मैले। नट निडेड। ल इमेजिनरी लाइट रे यहाँनिर मिट भयो। भनेपछि यसको यो प्रिन्सिपल एक्सिसलाई अझै बढाउनु पर्यो होइन? हो तिमीहरूले बुझ्यौ होला यो when object is between f and p तिम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस चाहिँ यतापट्टि बढी हुनुपर्छ है। यो तिम्रो कपीमा यति ठाउँ सफिसियन्टली हुनु पर्यो। यदि कपीमा ठाउँ छैन भने कपीलाई उल्टो बनाएर पनि गर्नु पर्यो या दुई पेजलाई सिंगल पेज मानेर पनि गर्नु पर्यो है। जस्तो मैले यो पेपरलाई यो मेरो कपी हो भने मैले जुन यसरी राखेको छु नि होइन तिमीहरूले पनि यसरी नै राखेर बनाउनु पर्यो। ओके अदरवाइज अटाइँदैन। अरू अटाइएला तर यो अटाइँदैन। बिट्विन एफ एन्ड पी अटाइँदैन। यसको इमेज धेरै पर जान्छ। ओके र यो पनि बुझ्नु यो अब्जेक्टलाई तिमीले जति यो पी को नजिकै लान्छौ नि यो इमेज त्यति नै नजिकै आउँछ। यसलाई जति एफ को नजिकै लान्छौ यो इमेज त्यति नै पर जान्छ
है सो द्याट वे यदि तिम्रो कपीमा ठाउँ अटाउँदैन भने यु क्यान म्यानेज इट द्याट वे अल्सो ड्र द अब्जेक्ट क्लोज टु पी देन द इमेज विल बी शिफ्टेड फरवर्ड यो अब्जेक्टलाई तिमीले यहाँ नबनाएर यता पी को नजिकैतिर बनायो भने इमेज के हुन्छ र यतातिर सर्छ के है हो त्यसरी पनि पेपरमा चाहिँ तिमीले स्पेस म्यानेज गर्न सक्छौ है ल यति भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो नेचर अफ इमेज लेख्नु पर्यो नेचर अफ इमेज रियल कि भर्चुअल ओ यहाँनिर आउँछ पोइन्ट हेर यो रियल लाइट रेज दे नेभर इंटरसेक्ट यस the real light rays never intersect real light rays never form image in this case the real light rays never form image in this case but the imaginary light rays backtraced imaginary light rays they are forming image isn't it so when image is formed by imaginary lines backtracing lines then the image is virtual okay it is virtual image and number 2 since the image is इरेक्ट isn't it upside up हेर त टाउको अब्जेक्टमा पनि माथि नै छ इमेजमा पनि माथि नै छ this is erect image okay number 3 is it magnified or diminished obviously it is very clear it is magnified yes okay image is larger than object and position of image कहाँ बन्यो त behind the mirror यति भयो ल आजलाई यति गरौँ है अब यो 6 वटा जुन केसेसहरु छ हो यो 6 वटै केसेसहरुको चाहिँ एउटा समरी प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ हामी त्यो समरी ओके अहिले नै गरौँ न धेरै टाइम लाग्दैन है र त्यो समरी एकचोटी बनाऊँ त्यो समरी बनाउनु भन्दा अगाडि म यो सबैलाई एउटा पेजमा चाहिँ कपी पेस्ट गर्छु है त ओके number 1 what is the position infinity yes position of object infinity and when object was at infinity what was the position of image let's see this one कहाँ गयो बिग्रे ओके ल let's see this image हेर त यो इमेज हेर त यो हाम्रो फर्स्ट केस थियो नि हैन र अब्जेक्ट जब इन्फिनिटी मा थियो त इमेज कहाँ बन्यो इमेज फोकस मा बन्यो है ल पोजिसन अफ इमेज फोकस एट फोकस हैन यो कहाँ थियो एट इन्फिनिटी ल अनि इमेज रियल थियो कि भर्चुअल थियो त भन्दाखेरि यहाँ तिम्रो ब्याक ट्रेसिङ अफ लाइट कहीं पनि थिएन भनेपछि के हो त रियल हो अनि रियल इमेज यहाँ के भन्थ्यो इरेक्ट हुन्छ कि इन्भर्टेड हुन्छ भन्दाखेरि के भएको थियो यो इन्भर्टेड हुन्छ भनेको थिए है इन्भर्टेड र म्याग्निफिकेसन के छ त हाइली डिमिनिस्ड हो नि ट्रिपल माइनस दिए है मैले ट्रिपल माइनस माइनस भनेको सानो भयो ट्रिपल माइनस भनेपछि धेरै नै सानो है यो नम्बर 1 को केस बुझ्यो हैन त बुझै नम्बर 1 एट इन्फिनिटी बुझै ल अब नम्बर 2 मा अब्जेक्टलाई हामीले अलिकति अझै अगाडि ल्यायो हो नम्बर 2 मा जब अब्जेक्ट अगाडि आयो अब्जेक्ट अगाडि आउँदाखेरि हामीले के राख्यौं त अब्जेक्ट कहाँ आयो त बियोन्ड सी मा आयो नि इन्फिनिटी बाट पनि अगाडि आउँदाखेरि अब्जेक्ट कहाँ आयो त बियोन्ड सी मा है अब अब्जेक्ट बियोन्ड सी मा आउँदाखेरि इमेज कहाँ बन्यो हेर त बिट्विन सी एन्ड एफ बन्यो हो फेरि एकचोटि हेर त इमेज कहाँ छ त बिट्विन सी एन्ड एफ छ बिट्विन सी एन्ड एफ अब यो इमेज रियल हो कि भर्चुअल हो इमेज इज रियल इन्भर्टेड एन्ड डिमिनिस्ड हैन रियल इन्भर्टेड र डिमिनिस्ड भनेपछि सिंगल माइनसले इन्डिकेट गरे मैले ओके ल दैट वाज योर केस नम्बर 2 डिलिट ल अब केस नम्बर 3 हेरौं केस नम्बर 3 मा हामीले अब्जेक्ट कहाँ राखेको वी प्लेस द अब्जेक्ट एट सी अब्जेक्ट एट सी हुँदाखेरि इमेज पनि कहाँ बन्यो त इमेज कहाँ बन्यो इमेज पनि सी मा नै बन्यो नि है इमेज पनि कहाँ बन्यो त एट सी नै बन्यो है अब यो रियल हो कि इन्भर्टेड हो रियल हैन अनि इन्भर्टेड र नन म्याग्निफाइड है भनेपछि रियल इन्भर्टेड
र नन म्याग्निफाइडलाई मैले इक्वल्स टु को साइन दिएँ ओके ओके दिस मच अब केस नम्बर 4 हेरौँ दिस वाज योर केस नम्बर 4 केस नम्बर 4 मा अब्जेक्ट कहाँ छ अब्जेक्ट इज यो है अब्जेक्ट इज बिट्विन सी एन्ड एफ अब्जेक्ट बिट्विन सी एन्ड एफ मा हुँदा इमेज कहाँ बन्यो बियोन्ड सी भन्दा पर आयो नि इमेज बियोन्ड सी मा आयो र इमेज के छ रियल छ इन्भर्टेड छ म्याग्निफाइड छ याद गर है हो यो सबै यहाँ फिलअप गर्नु छ ल अब्जेक्ट कहाँ छ बिट्विन सी एन्ड एफ इमेज कहाँ बन्यो बियोन्ड सी यो रियल हो इन्भर्टेड हो र म्याग्निफाइड हो एनी डाउट पर भनेको बुझेनौ रियल इन्भर्टेड म्याग्निफाइड इमेज बियोन्ड सी अब्जेक्ट बिट्विन सी एन्ड एफ मिल्याछ ओके मिल्याछ है ल अब नम्बर 5 केसमा हो अब यसलाई पनि डिलिट गरेँ नम्बर 5 केस भनेको यो हो नम्बर 5 केसमा अब्जेक्ट कहाँ छ एफ मा छ है अब्जेक्ट एफ मा छ इमेज कहाँ छ इन्फिनिटी मा छ इमेज इन्फिनिटी मा छ अनि इमेज कस्तो बनाएको छ त रियल इन्भर्टेड हाइली म्याग्निफाइड हैन अब्जेक्ट एट एफ इमेज एट इन्फिनिटी अनि रियल इन्भर्टेड र म्याग्निफिकेसन के छ त हाइली म्याग्निफाइड छ यो नम्बर 5 है र नम्बर 5 पनि डिलिट गर एउटा लास्ट बाँकी छ नम्बर 6 ल नम्बर 6 मा हेर त यसमा अब्जेक्ट कहाँ छ बिट्विन एफ एन्ड पी अब्जेक्ट बिट्विन एफ एन्ड पी अब्जेक्ट बिट्विन एफ एन्ड पी इमेज कहाँ बन्यो behind the mirror image behind the mirror अनि यो रियल हो कि भर्चुअल हो रियल हो कि भर्चुअल हो भर्चुअल हो इरेक्ट छ कि इन्भर्टेड छ इरेक्ट छ है भर्चुअल इरेक्ट र म्याग्निफिकेसन म्याग्निफाइड यति समरी यो समरी टेबल याद राख्नुपर्छ र यसलाई याद राख्ने तरिका एकदमै सजिलो छ हेर त यो 5 नम्बरसम्म राखेर मैले यहाँ बिचमा ब्रेक दिएँ है यो ब्रेक दिनुको कारण के हो त हेर त यहाँनिर प्याटर्न ब्रेक भएको छ नि यो 5 नम्बरसम्म सबै के छ रियल इन्भर्टेड यो एउटा मात्र के छ भर्चुअल इरेक्ट र मैले भनेको पनि थिएँ रियल इमेज इज अलवेज इन्भर्टेड भनेर एन्ड भर्चुअल इमेज इज अलवेज इरेक्ट भनेर भनेको थिएँ म्याग्निफिकेसनमा पनि हेर त इन्क्रिजिङ प्याटर्नमा छ ट्रिपल माइनस माइनस इक्वल प्लस ट्रिपल प्लस है यो एउटा चाहिँ प्याटर्न भन्दा बाहिर छ जस्ट प्लस मात्रै अनि यहाँ पनि हेर यो 5वटा इमेजको प्याटर्न छ नि अब्जेक्टको प्याटर्न पोजिसन अफ अब्जेक्ट टु प्याटर्न द सेम प्याटर्न इज रिपिटेड इन पोजिसन अफ इमेज बट इन्भर्टेड यहाँ माथिबाट जुन प्याटर्न रिपिट छ यहाँ तलबाट त्यही प्याटर्न रिपिट छ र इन्फिनिटी इन्फिनिटी बियोन्ड सी एट सी बिट्विन सी एन्ड एफ एट फोकस याद हुन्छ ओके हो यति यो टेबल याद गर्नै पर्छ यहाँबाट दिस टेबल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके किनभने एक्जाममा तिमीलाई के भन्छ भने ड्र द रे डायग्राम अफ इमेज फर्म बाई कन्केभ मिरर व्हेन अब्जेक्ट इज बियोन्ड सी भन्दैन के भन्छ एट वाट पोजिसन डज अ कन्केभ मिरर फर्म्स रियल इन्भर्टेड डिमिनिस्ड इमेज भन्छ अनि अल्सो ड्र द रे डायग्राम भनिन्छ अब अब्जेक्टलाई कहाँ राख्ने त त्यसो भन्यो भने अनि त्यसो केसमा तिमीले यो टेबल हेर्नु पर्ने हुन्छ यो टेबल बनाउने है कपीको एउटा साइडमा बनाउने नि हेर्ने रियल इन्भर्टेड डिमिनिस्ड भनेपछि बियोन्ड सी ल अब अब्जेक्टलाई बियोन्ड सीमा राखेर डायग्राम बनाउने है त ल आजलाई यति नै गरौँ है तर अब मैले तिमीलाई भनेको थिएँ हिजो यसको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट छ त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको भिडियो छ म भिडियो देखाउँछु भनेर है ल त्यो भिडियो हेर्नु ओके म चाहिँ क्लास 80 मै स्टप गर्छु है त ओके लेट्स सी द भिडियो and then we'll say goodbye.
नोटिस गर त त्यो फ्लेम चाहिँ तलपट्टि फर्केछ है, त्यो मोमबत्तीको क्यान्डलको फ्लेम हेर तलपट्टि फर्केछ हैन, द्याट मिन्स इन्भर्टेड इमेज। That is a concept of partial image. You can see the image inside the mirror, but you cannot obtain it on the screen. Okay, that's all for today. Thank you, class.